All the animals were included in the animal kingdom. This kingdom includes 10 major phyla, but according to five kingdom system, the phylum Protozoa not belonging to that kingdom. The phylum Protozoa is separated as separate phylum. The Protozoa, the phylum and Protista, the kingdom. सबै एनिमलहरूलाई त्यो किङडम सिस्टम अनुसार 10 वटा फाइलामा डिवाइड गर्यो फाइलम सिंगुलर फाइला प्लुरल तर 5 किङडम सिस्टम अनुसार 9 वटा मेजर फाइला भयो किन भयो भन्दा त्यो किङडम सिस्टमको फाइलम प्रोटोजोआ किङडम प्रोटिस्टा भयो नम्बर 1 फाइलम प्रोटोजोआ नम्बर 2 फाइलम पोरिफेरा नम्बर 3 फाइलम सेलेन्टरेटा अर्को नेम निडेरिया CNIDARIA निडेरिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स फाइलम निमाथेलमिन्थ्स फाइलम एनालिडा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम मोलस्का फाइलम एकानोडर्माटा एन्ड फाइलम कोर्डेटा यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो युनिक क्यारेक्टर्सहरु छ तिनीहरुलाई छुट्टै किङडममा फाइलममा राख्नुको रिजन छ प्रत्येक फाइलमको पेक्युलियर क्यारेक्टरिस्टिक्स छ we will be reading these one by one and अब फाइलम अब यो पढाउनु भन्दा अगाडि के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि एनिमल किङडम भनेको फाइलम नै हो र फाइलममा त्यस भित्र भएको एक्जाम्पल्सहरु तपाईहरु नबिर्सिकन अर्डर इन्टरप्ट नगरिकन 1 to 10 जान्नु पर्यो यहाँ प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थ्स निमाथेलमिन्थ्स एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकानोडर्माटा कोर्डेटा PPCPNAAMEC यसरी घोक्नु पर्यो कसरी घोक्न सजिलो हुन्छ त्यसरी घोक्नु गीत बनाएर हुन्छ कि कविता बनाएर हुन्छ कि मान्छेको नाम भनेर हुन्छ कि ओके कसरी हुन्छ नाउ एक्जाम्पल्स at least 2-3 examples you should know in each phylum प्रत्येक फाइलमको 2-3 वटा जाने धेरै जति धेरै जाने उति राम्रो अब अहिले सुरुको लागि यहाँ भएको जति जान्नु पर्यो कम्तिमा पनि फाइलम प्रोटोजोआ द मेम्बर्स आर अमीबा पैरामेसियम फाइलम पोरिफेरा द मेम्बर्स आर साइकन स्पॉन्जिला फाइलम सिलेन्ट्रेटा this is सिलेन्ट्रेटा I was trying to correct the spelling. It's not working. I don't know. Is the screen visible? Most are not yet. Yes, sir. Yes, Okay. sir. This is not moving. I don't know. Just a second.
Okay. Is that visible? Going to be. Yes, sir. Okay. I was trying to correct the spelling here. Number 3, phylum Coelenterata. COE. म कति नदिन के हल्ला भयो कि कुलो तल झरेर बसिहाल्नु हल्ला नगर माइक अफ गर कुलो प्रदीप भयो कुलो ओके होइन सर होइन ओके सरी भाइ ओके phylum Coelenterata TA लास्ट का COELENTERATA इसको अर्को नेम छ निडेरिया CNIDARIA निडेरिया C silence हुन्छ यसमा C silence examples jellyfish hydra phylum platyhelminths for example liver fluke tapeworm etc phylum nemathelminths esculminths अर्को नेम हो esculminths nemathelminths NEMATHELMINTHES next name हो esculminths for example roundworm hookworm etc phylum Annelida for example earthworm leech phylum Arthropoda for example butterfly cockroach phylum Mollusca for example octopus snail phylum Echinodermata for example starfish sea urchin etc phylum Chordata for example fishes frogs snakes lizards birds cows dolphins यसको फेरि फाइबर क्लास छ Okay, so question देखिएको छ 1 or 2 Okay, question number 1 Hookworm belongs to the dotted phylum Annelida, Arthropoda, esculminths, platyhelminths. Would you like to guess, please? Option C. Option C. जी Many of you said option C. That will be correct. Esculminths, roundworms. So hookworm is a type of roundworm that causes hookworm infection, Ensodostoma duodenum, living in the duodenum of small intestine. Option C. Question number 2. Animal living in bottom of the ocean are called lutic, benthic, litoral, benthic. Option D. Option D D. Okay, so would you like to go something else? Oh, that is your final. Many of you said benthic. That's correct answer. Number 3. Animals exclusively marine are. Exclusively means totally 100%. Annelids, vertebrates, mollusks, echinodermata or echinoderms. Echinodermata. option You're right. Echinodermata. Animal active during night are called nocturnal, diurnal, Nocturnal. Option A. Nocturnal. and for Option A. nocturnal, and for night, and for night, and for nocturnal. That's good. Nocturnal. 5. Animals with blood-filled coelom are called. What is coelom? The body cavity in between body wall and alimentary canal is called coelom. Acoelomate, eucoelomate, hemocoelomate, pseudocoelomate. Answer C. Someone said, answer C. Who is that? Who? Kale भन्नु भयो? Is that Saugat Kandal? Yes, sir. That's good, brother. Good. This is the entrance question. Answer hemocoelomate. Coelom, C-O-E-L-O-M, coelom. Coelom is body cavity in between body wall and alimentary canal. जस्तो कि मान्छेको बडी भयो
बाहिर बडीको वाल भयो मासु सहितको बीचमा एलिमेन्ट्री क्यानल छ भनेको स्टमक इन्टेस्टाइन छ स्टमक इन्टेस्टाइनको बीचमा र बडीको वालको बीचमा खाली ठाउँ छ त्यो खाली ठाउँलाई सिलम भनिन्छ अब हाम्रो बडीको प्लान कस्तो भयो भने ट्युब विदिन ट्युब भन्छ बाहिरको एउटा ट्युब अनि भित्र अर्को ट्युब यो केसँग तुलना गर्न सकिन्छ भने फर एक्जाम्पल एउटा पेन डट पेन छ नि डट पेन बाहिरको कभर के भयो त्यो हाम्रो बडी जस्तो भयो अनि भित्रको रिफिल हुन्छ नि मसी राख्ने मसी हुने कुरा त्यसलाई एलिमेन्ट्री क्यानल भयो स्टमक इन्टेस्टाइन द ट्युब विदिन ट्युब प्लान भनेको डबल ट्युब आउटर ट्युब इनर कम्पेरेटिभली स्मलर ट्युब यो दुईटा ट्युबको बीचमा केही त खाली भाग होला हैन दैट इज कॉल्ड सिलम अब यो COELAM कोइलम भन्ने हैन सिलम भन्ने COECLAM ल सिलम what is silum body cavity in between body wall and alimentary canal सिलम नै छैन भने सिलोमेट है सिलम छ भने ट्रु सिलम छ भने यु सिलोमेट यु भनेको ट्रु त्यही भएर प्रोक्यारियोट्स युक्यारियोट्स पढ्यो नि प्रो भनेको प्रिमिटिभ क्यारियोन भनेको न्यूक्लियस युक्यारियोट्स भनेको ह्याभिङ ट्रु न्यूक्लियस स्यूडोसिलोमेट भनेको फल्स सिलम सिलम प्रेजेन्ट बट फिल्ड विथ द मसल्स हिमोसिलोमेट भनेको सिलम फिल्ड विथ द ब्लड बेसिकली आर्थ्रोपोडा एन्ड मोलस्का हिमोसिलोमेट नेमाथेलिड्स आर pseudocoelomate. Blood feeding animals are called frugivorous, sanguivorous. Option B. Option B. Prozoic. You're spelling wrong, by C को DET हो है. अरे यार, यहाँ से spelling मिलाओ तो अरे फिर बिगड़ सकता. Many of you said option B. If someone would like to go something else rather than option B. No, sir, option B. Option B is correct answer. Sanguivorous, blood feeding. अब herbivorous, carnivorous, omnivorous ये सब मैंने पढ़ा हो. Yes. Sanguivorous, blood feeding animals, for example, mosquito, leech, vampire bat, etc. Sea lamprey, etc. We'll be talking about the many of these terms. These are just samples. Just have a look in animal diversity. Excuse me, sir. Yeah, gentlemen. Today you have not recorded the class. I think you forgot. Okay. Thank you, bye. Thank you very much. Welcome, sir. Okay. Recording in progress. Thank you. Okay, let's just start animal diversity. Here are varieties of animals in the animal kingdom. They are described by using various technical terms. पहिला technical terms हरु जान्नु पर्यो बल्ल मात्रै हामी phylum को कुरा गर्न सक्छौं. The animals are described by using terms given as follows. Now make sure you understand these. Habitat, the place to live, where they live. Based on the habitat, animals are of following types: aquatic, terrestrial, and many more, and further classified: aerial, arboreal, cursorial, fossorial. Have a look. Aquatic animals living in water are called Aquatic animal. aquatic animals or water animals. And also they are said to be freshwater if they live in river, lakes, and ponds. They are called marine if they live in the ocean or sea. Starfish is a marine animal. Snail is a freshwater animal. For example,
Tuna is marine fish. So rohu is freshwater fish. Terrestrial, living on land. They are further classified as aerial, living on land, but they can fly. Arboreal, they live on trees. This term's been asked many times. Monkey is arboreal. Cursorial, adapted for fast running. For example, horse, cheetah, even deer. Pastoral, adapted to live in the burrow or adapted to dig out a hole to live into. For example, rabbit, rat, snake, etc. Some other related to habitat of animals. Solitary. This animal is solitary, means it lives alone, single. This is colonial. For example, honeybee. They live in a group. Sedentary. They are fixed on a substratum. Substratum means rock or other organisms. Fixed, attached. कुनै पनि कुरामा टाँसिएर बसेको त्यो हिँड्दैन. Free swimming. Move freely in water. It means they move here and there. They are not fixed. C, fixed. D, not fixed. Sessile, without stalk. Some animals are without stalk. Some animals are with stalk, like a flower. Talako डाँठ जस्तो. But some are without. If they are without stalk, they are called sessile, and with stalk, they are stalk. कुनै एनिमलहरु बिरुवाको जस्तै तलतिर डाँठ फलाए जस्तो गरेर लामो लट्ठी जस्तो डाँठको चुप्पोमा एनिमलको मेन बडी हुन्छ. त्यस्तो भयो भनेदेखि डाँठ जस्तो भयो, काण्ड जस्तो भयो, त्यसलाई स्टल्क्ड भन्ने. जसको छैन त्यसलाई विथआउट स्टल्क भन्ने. बेन्थिक, live on the bottom of the sea. यो क्वेशन थियो. Literal, live intertidal zone of the seashore. Intertidal भनेको के भन्दा पानीमा पनि होइन, वास्तवमा स्यान्डमा हो. पर्मानेन्टली पानीमा होइन तर स्यान्डमा हो. तर कहाँनिर हो भने त्यो स्यान्ड फ्रिक्वेन्टली वेभले, टाइडले भिजाइरहन्छ. टाइड आउँदाखेरि त्यो जमिन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भिजिरहन्छ. त्यसलाई intertidal zone भनिन्छ. त्यस्तो ठाउँमा बस्ने एनिमलहरुलाई littoral भनिन्छ. For example, many of the starfishes are littoral. Zeus एक प्रकारले what to be said समुद्रको किनारमा पाइने जीवहरू. Lentic, live in standing or stagnant water. Lotic, live in flowing water. Lentic, lotic, I. Lentic, जमेको पानी, नबगेको पानी. Lotic, बगेको पानी, flowing water. यो I र J मा सधैं सम्झिरहन्छ. यो सम्झिने तरिका फ्लो गर्ने वाटरमा भएको हुनाले फ्लो मा FLOW आयो अनि वर्डमा पनि लोटिक LOTIC आयो. LO लोटिक, FLO flow, O. And lentic is opposite. Our answer was benthic. Animals living on the bottom of the sea or ocean bed are called benthic. Number 2, cellularity. On the basis of number of cells, the organisms are of two types. Body ma कतिवटा cells छ भन्ने आधारमा animalsहरु दुई प्रकारको हुन्छ, unicellular or acellular. Body is made up of only one cell, protozoans. Amoeba, Paramecium, Plasmodium, etc. Multicellular. The body is made up of many cells, and cells are differentiated in tissue for the specific functions. For example, porifera tuculata. यो अघि भनेको कुरा पन्ट पार्नु पर्यो. अब एक्जाम्पलमा यो देखि यो भन्छ. अब त्यही भएको हुनाले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेन्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, नेमाटोहेल्मिन्थ्स, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata. You need to know
यसरी यो क्रमशः 10 वटा जानु पर्यो बल्ल कुरा हुन्छ अब पोरिफेरा टु कोर्डेटा भन्यो पोरिफेरा पछाडी त पोरिफेरा पनि हुनु पर्यो सिलिन्ड्रेटा पनि हुनु पर्यो प्लेटिहेल्मिन्थ्स हुनु पर्यो नेमाटोहेल्मिन्थ्स हुनु पर्यो एनालिडा हुनु पर्यो आर्थ्रोपोडा हुनु पर्यो मोलस्का हुनु पर्यो इकानोडर्माटा हुनु पर्यो कोर्डेटा हुनु पर्यो Porifera to chordate. So you understand almost all except protozoa. Multicellular. Germ layers. Yeah, there are teacher or company confusion regarding germ layers. Student ko ta hune nai bhayo. Hamro body ma 3 वटा layers छ भन्छ 3 वटा layers हैन 3 वटा layers बाट बन्यो कति बेला मदर को युटेरस मा ग्रो हुँदै गर्दा यदि कुनै ओभिपेरस एनिमल हो भने एक भित्र embryonic development हुँदा 3 वटा germ layers बाट 3 वटा layers बाट ग्रो गर्यो अब कुनै एनिमल्स 2 वटा layers बाट ग्रो गर्छ germ layer बाट germ भनेको उम्रने कुनै 3 वटा बाट गर्छ 2 वटा बाट ग्रो गर्यो भने देखि डिप्लोब्लास्टिक भन्ने 3 वटा बाट ग्रो गर्यो भने ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्ने अब बुकमा हेर्यो भने देखि This is triploblastic animal भन्छ अब त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो triploblastic means 3 germs layer बाट ग्रो भइरहेछ triploblastic कुन हुन्छ triploblastic platyhelminths बाट सुरु हुन्छ 2 chordates including human being triploblastic के हो ectoderm mesoderm endoderm ectoderm endoderm mesoderm outer ectoderm inner endoderm middle mesoderm. Platyhelminths, 2 chordates. Platyhelminths, nematohelminths, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, chordata. अब 2 वटा germ layer बाट बन्यो भने यस्तो एनिमल्सहरुलाई डिप्लोब्लास्टिक भन्ने. This is डिप्लोब्लास्टिक भन्छ. For example, jellyfish is a diploblastic भन्ने. Diploblastic means having 2 germ layers in the development हुने बेलामा कति बेलाको डेभलपमेन्ट इम्ब्रियो को डेभलपमेन्ट बच्चा सानो बच्चाको डेभलपमेन्ट हुने बेलामा developed from 2 body germ layers outer ectoderm and inner endoderm कुन रहेन छ डिप्लोब्लास्टिक मा मेसोडर्म रहेन छ अब डिप्लोब्लास्टिक के भयो पोरिफेरस एन्ड सिलिन्ड्रेट्स भनेको animals belonging to the porifera sponges पनि भन्छ पोरिफेरस लाई र सिलिन्ड्रेट्स भनेको निडरियन्स animals belonging to the phylum Cylindrota. On the basis of germ layers development of the body either of 2 or 3 embryonic germ layers animals are of diploblastic and triploblastic developed from 2 germ layers outer ectoderm inner endoderm example porifers for example sponges Cycon, Gransia, Euspongia, Leona, dead man's finger, etc. Cylindretes, for example, jellyfish, coral, sea animal, etc. Triploblastic, the body is made from the 3 germ layers, ectoderm, endoderm, and middle mesoderm. Platyhelminths 2 chordates. Which phylum animals are first triploblastic? Answer platyhelminths. Which one is diploblastic? For example, let's say jellyfish, liver fluke, earthworm, fish. Earthworm. Answer Jellyfish. Jellyfish. Thank you. अब यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो बडी अर्गनाइजेसन बडी कसरी बनेको छ सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन टिस्यू ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन organ system grade of body organization cellular grade of body organization except protozoa body चाहिँ सेल बाट बनेको छ सेलले इन्डिभिजुअली काम गर्छ एउटा सेलले अर्को सेलसँग कोअर्डिनेट गर्दैन यसका मतलब त्यहाँ टिस्यू हुँदैन टिस्यू नभए पछाडी अर्गन भएन टिस्यू ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन भनेको टिस्यू हुन्छ अर्गन हुँदैन
स्पेसिफिक अर्गन हुँदैन organ system body organization organ हुन्छ plus system हुन्छ okay cellular grade of body organization the cells perform their activities independently there is no coordination among cells it means there is no any tissue system for example porifers means sponges means animals belonging to the phylum porifera cellular grade of body organization भनेको सेलहरु मल्टिसेलुलर भएको त हो तर त्यो सेलहरु ग्रुपमा मिलेर काम गर्यो भने टिस्यु बन्थ्यो तिनीहरु टिस्यु बनेन आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्ने भयो यस्तो आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्ने सेल इन्डिभिजुअली काम गर्ने बडीको अर्गनाइजेसनलाई सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन भनिन्छ यो पोरिफेरामा हुन्छ टिस्यु ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन टिस्युबाट सेलुलर कम्बिनेसन भएर टिस्यु बन्छ र टिस्युले काम गर्छ द आन्सर सिलिन्ड्रेट्स फर एक्जाम्पल जेलीफिश organ system of body organization for example platyhelminthsबाट कोर्डेट including human beings सम्म platyhelminths nematohelminths annelida arthropoda mollusca echinodermata chordata त्यो बीचमा सबै हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुले 9 वटा फाइला लेखेर कन्ट पार्नु पर्यो नत्र यहाँ पढ्नै जानिन्न ए 11 कक्षाको पढाइ यो फेरि त्यसो त 11 मै पढ्नु पर्छ भन्ने पनि छैन 9 क्लासमा पनि राम्रो तरिकाले लिस्ट गरेर दिएको छ त्यही पढ्नु भयो भने पनि हुन्छ अब त्यति बेला पछि पढियो अब यो टर्म्सहरु जानियो भने बढी पनि छ बुझिन्छ Do you have any question? Yes, sir. Yeah, ask. Sir, the tissue grade मा के tissue हुने तर organ नहुने हो. Oh, very good, very good. Oh, पुरा त्यही. अब Sir, thank you. त्यसको म्याक्सिमम अर्गनाइजेसन भनेको टिस्यु सम्म मात्रै हुने. टिस्यु भन्दा माथि अर्गन र सिस्टम नहुने. अर्गन नहुने. यो एबीसी मध्ये यो तीनवटै मल्टिसेलुलर पक्कै भयो. ए मा सेलहरुले छुट्टा छुट्टै काम गर्ने टिस्यु बन्न नसकेको अनि बी मा टिस्यु बन्न सकेको अर्गन बन्न नसकेको टिस्यु कम्बाइन भएर अर्गन बनाउन नसकेको अनि सी नम्बरमा अर्गन र सिस्टम भनेको त्यही हो. एनिमल डाइभर्सिटी त्यही पार्ट रिभाइज गर्नको लागि यो फाइलम तुरुन्तै पढ्नुस् 9 10 सम्म प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलिन्ड्रेटा एनिमल याद गर्नुस् त्यही फर्स्ट पेज नै हो. Thank you. Let's go forward. Body plan. Okay, so cell aggregate body plan. के बनाएको छैन सेल मात्रै थुप्रेको छ. त्यसरी बडी बन्यो भने यसलाई सेल एग्रिगेट बडी प्लान भनिन्छ. In the multicellular body, the cell functions independently because cells are not organized into tissue or organ. For example, porifers, and only there is togetherness of the cell, but each cell working independently, differently. Porifera, blind hollow sac plan or blind sac plan. Hollow means kalibak, blind. अब बायोलोजीमा ब्लाइन्ड भन्नाले जसरी ब्लाइन्ड भएपछि यो आँखा बन्द हुन्छ नि त्यस्तै जस्तो ब्लाइन्ड भनेको के हो भन्दा ब्लाइन्ड भनेको not having the passage through passage 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 through जस्तो कि पाइप भयो भने पाइप दुईतिर ओपन हुन्छ यो चाहिँ ट्युब भयो अब ब्लाइन्ड भनेको के हो भन्दा त्यो पाइप एकातिर बन्द गर्यो भने ब्लाइन्ड भयो अथवा चाहिँ जस्तो कि बोरा
जस्तो कि बोरा बोरा एकातिर ओपन हुन्छ एकातिर के हुन्छ बन्द हुन्छ त्यो भनेको ब्लाइन्ड स्याक भयो क्लोज्ड one side closed one side यस्तै जस्तो यहाँ ब्लाइन्ड हलो स्याक प्लान भनेको बोरा जस्तो एकातिर ओपन भएको एकातिर क्लोज भएको एकातिर ओपन भएको एकातिर क्लोज भएको बोरा जस्तो चामल राख्ने बोरा जस्तो इट मीन्स माउथ प्रेजेन्ट एनस एब्सेन्ट यसका मतलब माउथ हुन्छ एनस मलद्वार हुँदैन in this plant the body contains single cavity भनेपछि होलो क्याभिटी त्यो चाहिँ बोराको भित्रको स्पेस जस्तो हुने भयो with single opening mouth anus absent for example cylindrids and platyhelminths त्यही भएको हुनाले liver fluid hydra jellyfish यिनीहरुमा mouth present anus absent number C tube body plan भनेको double tube two tubes one within another अघि पनि एक्जाम्पल दिएको थिए हाम्रो बडी के जस्तो छ डटपेन जस्तो बाहिरको डटपेनको खोल बाहिरको बडी भयो एन्ड भित्रको रिफिल हाम्रो एलिमेन्टरी क्यानल जस्तो एन्ड हाम्रो दुईवटा ओपनिङ छ माउथ एन्ड एनस सो बोथ माउथ एन्ड एनस आर क्लोइका प्रेजेन्ट फर एक्जाम्पल नेमाटोhelminths to correct नेमाटोhelminths means esculents to correct esculents annelida arthropoda mollusca echinodermata chordata यहाँ एउटा क्लोएका भन्ने वर्ड युज गर्यो व्हाट इज क्लोएका मीन्स एनस मीन्स प्योरली ओपनिङ अफ एलिमेन्टरी क्यानल पोस्टेरियर ओपनिङ अफ एलिमेन्टरी क्यानल मात्रै पछाडी गएर ओपन भयो भने त्यसलाई एनस भन्ने फर एक्जाम्पल इन ह्युमन एन्ड अदर एनिमल्स फर एक्जाम्पल क्लोएका भनेको इन सम अफ द एनिमल्स बोथ reproductive system and alimentary canal opens within a single opening. It's called cloaca, for example, in frog or chicken, etc. कुनै animal मा reproductive system र elementary canal posterior part एउटै opening मा गएर open हुन्छ त्यो structure लाई cloaca भनिन्छ. Cloaca भनेको opening up reproductive canal plus elementary canal both केमा हुन्छ frog birds etc यो भयो tube within tube body plan एउटा ट्युब भित्र अर्को ट्युब double tube for example human it's easy to understand so like a dotman tractor outside. So you are getting disturbed. I don't know, sorry about that. Symmetry. यो धेरै पटक सोधे हो आज हामी भ्याउँदैन जस्तो छ धेरै त्यो लगभग 20 वटा छ we'll continue next day. Symmetry भनेको के हो भने exactly half part of the animal or organism is called symmetry. 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 Exactly half part. And that half part is the image, should be the mirror image, and that half part should make the complete organisms if that half part is stick on the big mirror. Symmetry भनेको exactly half part हो त्यो half part लाई लगेर mirror मा लगेर जोड्यो भने complete organism भन्छ त्यो half part एउटा अर्कोको mirror image हुन्छ जस्तो कि तिमी आफुलाई मिररमा हेर्यौ भने तिमीले आफुलाई दुईटा पाउँछौ एउटा मिरर भित्र एउटा मिरर बाहिर डबल भयो यहाँ डबलको कुरा गरेको हैन जस्तो कि उदाहरणको लागि अब एक्जाम्पल दिनै पर्यो अब ह्युमन बीइङ को हाफ भनेको एउटा मान्छे चाहिँ मानव 50 केजी को छ यसलाई बीचबाट काटेर 25 केजी 25 केजी गर्यो हाफ भयो त्यो हाफ होइन अब हाफ हुनको लागि यो बीचबाट काट्नु पर्यो यो निधारबाट नाक पनि आधी मुख पनि आधी यता हात आधी यता आधी यता खुट्टा आधी एकातिर आधी एकातिर अब त्यो हाफ पार्टलाई लगेर केमा टास्ने भन्दा वाल जस्तो मिररमा लगेर टास्ने
अनि त्यो भित्र चाहिँ के बन्छ इमेज बन्छ इमेज प्लस त्यो अब्जेक्टले फेरि कम्प्लिट बनाउँछ त्यसलाई भन्छ हाफ एक्ज्याक्ट हाफ यहाँ राम्रोसँगै भनेछ symmetry is exact half part of an organism's body one half is the mirror image of another आधी आधा एउटा आधा अर्कोको mirror image हो mirror image भनेको त्यो दुईटा मिसाउँदाखेरि कम्प्लिट बन्छ on the basis of symmetry यसरी एक्ज्याक्टली हाफ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एनिमलहरुलाई भन्ने हिसाबबाट सक्ने र नसक्नेको हिसाबबाट दुई टाइपको छ एउटा एसिमेट्रिकल अर्को सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भनेको एक्ज्याक्ट हाफ पार्टमा डिवाइड गर्न सकिँदैन सिमेट्रिकल भनेको एक्ज्याक्ट हाफ पार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ हाफ भनेको के हो भन्दा मिररमा लगेर टाँस्यो भने कम्प्लिट हुनुपर्छ त्यो हाफ मिररमा लगेर टाँस्दाखेरि कम्प्लिट बडी भयो पहिलाको जस्ताको तस्तै जस्तो देखियो अब फेरि चाहिँ त्यही रियल अब्जेक्ट नै जस्ताको जस्तो देखिने होइन त्यो अब्जेक्ट प्लस इमेज जोड्दाखेरि कम्प्लिट भयो भने त्यसलाई मिरर इमेज भन्छ त्यसैलाई सिमेट्री भन्छ symmetrical the body of organism is not divisible asymmetrical a भनेको not a छुट्टै लेख्यो भने not a सँगै लेख्यो भने not a छुट्टै लेख्यो भने एउटा भन्ने हुन्छ यहाँ not भन्ने अर्थ हो the body of organism is not divisible into two similar halves through any vertical plane for example amoeba paramecium some sponges and some mollusks are asymmetrical organisms जताबाट काटे पनि हाफ हुँदैन हाफ भएन भने यस्तोलाई एसिमेट्रिकल भन्ने एक्जाम्पल अमिबा इज एसिमेट्रिकल पैरामेसियम इज एसिमेट्रिकल एटसेट्रा सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बुझ्नु भयो भने सिमेट्रिकल बुझ्नु सिमेट्रिकल के हो भन्दा the body of organism is divisible into two equal halves through one or more planes it is of two types bilateral symmetrical and radially symmetrical Radially symmetrical. Radially symmetrical, the body of organism is divisible into two equal halves, making mirror image of one another through any plane, bypassing through the center of the axis. For example, cylindroids, echinoderms. So this is C. मानव एउटा एनिमल छ यो जस्तो कि त्यो फ्ल्याट रोटी जस्तो चपाती अथवा बल जस्तो बिचको एक्सिसबाट पास गर्ने हो भने जताबाट काटे पनि हाफ हुन्छ यस्तो खालको एनिमललाई रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल और बडीलाई रेडियली सिमेट्रिकल बडी भन्छ दुईवटा फाइलमको एनिमल्स मात्रै रेडियली सिमेट्रिकल छ आन्सर सिलिन्ड्रेटा एन्ड इकाइनोडर्माटा सिलिन्ड्रेट्स means animals belonging to the phylum Cylindreta echinoderms means animals belonging to the phylum Echinoderma bilateral symmetrical यो कुरा बुझ्नु भयो भने bilateral symmetrical बुझ्न सजिलो छ one vertical plane बाट मात्रै आधी गर्न सक्छ भने यसलाई bilateral symmetrical भनिन्छ the body of organism is divisible into two equal halves making mirror image of one another through only one median plane for example most of the invertebrates except asymmetrical and radially symmetrical animals bilateral symmetrical भनेको एनिमललाई एउटा भर्टिकल प्लेनबाट मात्रै आधी गर्न सकिन्छ जस्तो कि ह्युमन फिश स्नेक
the birds. अब जस्तो कि माछा छ, माछा 10 केजी को छ, कसैको मनमा लाग्ला यसलाई अब 2 जनालाई बाँड्नु पर्यो 5 केजी बीचबाट टीएस काट्ने, आधी काट्ने बीचबाट, यस्तो त्यसरी हुँदैन। अब एउटाको पुच्छर मात्रै आउँछ, एउटाको हेड आउँछ। अब आधी भयो कि भएन भने थाहा पाउनु लागि मिररमा लगेर देखायो भने टेल पाउनेको डबल टेल हुन्छ, हेड पाउनेको डबल हेड हुन्छ। अब के हो भन्दा माछालाई यसरी राख्नु पर्यो र यहाँबाट काट्नु पर्यो, बीचबाट यहाँबाट काट्नु पर्यो, यो बीचबाट यहाँबाट काट्नु पर्यो, यहाँबाट काट्नु। अब बल्ल मात्रै के हुन्छ भने त्यो एक्ज्याक्ट हाफ हुन्छ। एक्ज्याक्ट हाफ भयो कि भएन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा मिररमा लगेर टास्यो भने इमेज प्लस अब्जेक्ट मिलेर कम्प्लिट बन्छ। यस्तो बडी भएको एनिमलहरू धेरै छ। के हो भन्दा सबै हो यो भनेर भ्याइदैन। यो कसरी बुझ्ने भन्दा यो माथिको केही एक्जाम्पल भयो, एसिमेट्रिकल अमिबा, पैरामेसियम, स्पोन्ज, निकै मोलस्क, सम पर्टिकुलर। अनि दुईवटा फाइलमको एनिमल्सहरू सिलेन्टेरेटा र इकानोड्रम्सको रेडियली सिमेट्रिकल भयो। अब यो बाहेकको जति पनि एनिमल्सहरू छ तिनीहरू सबै बायोलेटरल सिमेट्रिकल भयो। क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दा प्राय जसो सी बाट सोध्छ। हाइड्रा इज एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बायोलेटरल सिमेट्रिकल। आन्सर रेडियली सिमेट्रिकल। किन रेडियली सिमेट्रिकल भयो? हाइड्रा बिलोंगिङ टु फाइलम सिलेन्टेरेटा र इकानोडर्माटाको एनिमल्सहरू रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ। रेडियली सिमेट्रिकल भनेको के हो? जुनसुकै प्लेनबाट काटे पनि हाफ हुन्छ। है छड्के काटे पनि, सिधा काटे पनि, प्लस जस्तो बनाएर काटे पनि, क्रस मल्टिप्लिकेसनको साइन जस्तो गरेर काटे पनि। यस्तो एनिमलहरू प्राय जस्तो बल जस्तो अथवा सूर्य जस्तो, रोटी जस्तो, कोइन जस्तो हुन्छ। बायोलेटरल सिमेट्रिकल भनेको एउटा प्लेनबाट काट्यो भने मात्रै आधी हुन्छ, नत्र आधी गर्न सकिँदैन। अनि यिनीहरू के हो? जस्तो कि भर्टिब्रेट्सहरू सबै हो, इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ। फ्रगलाई आधी कसरी गर्ने भन्दा फ्रगको यो टाउकोबाट सिधा चिर्ने, हात आधी, एउटा हात एकातिर, एउटा हात एकातिर, एउटा खुट्टा एकातिर, एउटा खुट्टा एकातिर। जस्तै कि बफेलोलाई पनि अब एक्ज्याक्ट हाफ बनाउनु पर्यो भनेदेखि एउटा सिङ एकातिर, एउटा सिङ एकातिर, एउटा आँखा एकातिर, अनि लास्टमा गएर पुच्छर पनि आधी पुच्छर एकातिर, आधी पुच्छर एकातिर गर्नु पर्यो। म के कुरा गर्ने कुरा बुझ्नु। यसको आधारमा क्वेशनहरू सोध्छ। अब हामी लास्टमा छौँ। एन्टेरियर इन्ड भनेको जता माउथ हुन्छ त्यसलाई एन्टेरियर इन्ड भन्छ। पोस्टेरियर इन्ड भनेको जता एनस हुन्छ त्यसलाई पोस्टेरियर इन्ड भन्छ, टेल भएको पार्टलाई। डोर्सल भनेको जुन चाहिँ यता आकाशतिर फर्किन्छ, जुन आकाशतिर फर्किन्छ अथवा ग्राउन्डबाट टाढा अपोजिटतिर फर्किन्छ त्यसलाई डोर्सल सर्फेस भनिन्छ। तर मान्छेमा यो मिल्दैन। डोर्सल भनेर हामी ब्याकलाई त भन्छौँ, तर हाम्रो त आकाशतिर त फर्किँदैन। अब के हो भन्दा हामी 4 खुट्टाले हिँड्थ्यौं पहिला। हामीलाई केसँग कम्प्यारिजन गर्ने? हामीलाई मङ्कीसँग कम्प्यारिजन गर्ने। भेन्ट्रल भन्नाले जुन चाहिँ ग्राउन्डतिर फर्केको हुन्छ त्यो पार्टलाई भेन्ट्रल पार्ट भन्छ। अब स्नेकको मिल्यो, फ्रगको मिल्यो, भैँसीको मिल्यो, ऱ्याबिटको मिल्यो। अब ह्युमनमा मिल्दैन। ह्युमन किन मिल्दैन भन्दा ह्युमन चाहिँ इरेक्ट पोजिसनमा छ, त्यही भएको मिल्दैन। तर भन्न त भेन्ट्रल भन्नु पर्यो पेटतिर। अब यसको कुरा के हो भन्दा हामी 4वटा खुट्टाले हिँड्थ्यौं। जस्तो कि बेबीलाई हेरौँ न, जसरी हिँड्छ सुरुमा। Lateral surface towards sides of the body. Left side, right, lateral surface. Anterior end भनेको where the mouth is, that side. Posterior where the
the end where there is anus or opposite of the mouth, or where there is the tail, dorsal. That part faces towards the sky or opposite of the ground or surface. Ventral surface facing towards the ground. Lateral surface on the sides, left side, right side. 7 सम्म गरौँ सेगमेन्टेसन को कुरा छ अब यो लगभग 20 वटा छ यो पहिला जान्नु पर्छ आजलाई स्टप गरौँ द मोमेन्ट म यो डकुमेन्टलाई म गुगल क्लासरुममा राख्दिन्छु त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ Thank you so much. Sir, are you there? Yes, Akash sir, I'm here. Andy sir, welcome sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning to our students as well. Good morning, sir. अनि यो हाम्रो एकजना मैले यो भनिहालेँ सर यो एकजना 1TWMY यो नाम गरेको हाम्रो को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ रियल नेम लेख्नलाई केही समस्या भएर हो र आकाश सर होइन होला सर अब उहाँ चाहिँ आउँदाखेरि उहाँको डिभाइसले त्यो डिफल्ट नेम देखायो कि उहाँले रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ म रिनेम त्यो चाहिँ त्यही त मैले हेरिरहेको थिएँ अघिदेखि कम्तीमा पनि रियल नेम लेखिदिनु भयो भने अनि भिडियो अन गरेर हामीसँग इन्टरेक्ट गरिदिनु भयो भने हामी एक्ज्याक्टली एटलिस्ट भिडियो त सेकेन्डरी भयो कि कम्तीमा रियल नेम चाहिँ लेखेर आउनु होला है हामीले भन्न पनि भनिरहेको छ सरले पनि भनिराख्नु भएको छ हुन्छ आकाश सर हुन्छ सर क्लास स्टार्ट गर्नु होला र हजुरहरु फिजिकल ग्रुपको भोलि अर्कै आइडीबाट छ पछाडी जुन आउनु भएको छ म जस पछाडी इन्फर्म गर्नु होला सर म 8:45 तिर म एन्ड गर्छु त्यसपछि सरले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ओके सर स्टार्ट सर थ्यांक यू सर नो ओके प्राञ्जल देवकोटा बाबु हामीले लास्ट टाइम के पढे थियौं भन त रिभ्यूमै थियौं मलाई किनभने नयाँ हाम्रो ग्रुप स्टुडेन्टहरु पनि जोइन हुनु भएको थियो डाइमेन्सन को कहाँसम्म पुगे थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि फिजिकल क्वान्टिटीमै थियौं So some practical units of measuring length ma. Okay, some practical units of measuring unit. Okay, papa इधर म स्लाइड खोज्दै छु ओके प्राञ्जल खासमा चाहिँ नि मेजरमेन्ट भनेको के हो रे एक्चुअली सर तिमीले बुझेको भाषामा भन्देउ त What is measurement? Measurement is the like process of measuring any kind of substance, length, like distance, like mass, and other all kind of things. Okay, that's good. Okay, thank you. Okay, Neha, are you there? Neha Lebana, what is measurement? Yes, sir. Okay, Neha, go on. What is measurement? The comparison of physical quantities with non-standard unit. With Non-standard quantities. non ki non. ANOWN. Okay, thank you. Yes, thank you so much. Okay, then what do you mean by dimension? Akriti, are you there? Isika, Amit. Yes, sir. Okay. Dimension पनि पढे थियौ नि के हो यो डाइमेन्सन चाहिँ The dimension is defined as the power to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity. Okay, power raised to the fundamental unit to represent the physical Quantity. That's great. Okay, अब मलाई ओके म यहाँ हेर्दै छु है
फिजिकल क्वान्टिटी कतिवटा टाइपको हुन्छ रे फिजिकल? Sir, 3. 3 types. 3 टाइप्स के हो? Fundamental, Fundamental supplementary, quantities, and derived quantities, and supplementary quantities. quantity. ओके टाइप्स अफ ठीक छ है। आज त मलाई अर्को एउटा कुरा नि भन्नु जस्तो लागेको थियो। एकछिन टाइम भयो भने हामी गर्छौँ है। ओके स्क्रिन शेयर भएको छ? हजुर सर। Yes, sir. ओके यो चीजहरु त लगभग हामीले यो चीज डिस्कस भएको थियो है। अब मेजरमेन्ट भनेको नि जहिले पनि कम्पेरिजन हो। हेर कम्पेरिजन के हो भन्छौ भने अब 1 केजी चिनीलाई जोख्नु पर्यो भने त आखिर मेजरमेन्ट गर्न पर्यो। हेर अब त्यो 1 केजी चिनी जोख्नको लागि हामीले के गर्छौं भने एउटा प्लास्टिकमा र्यान्डमली चिनी हाल्छौं। हेर त्यो भनेको अननोन छ, तर हामीले राख्ने स्केलमा अर्कोतिर एउटा ढक हुन्छ। हेर त्यो चाहिँ 1 केजी को स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिटसँग त्यो हामीले प्लास्टिकमा हालेको चिनी त अननोन क्वान्टिटी हो। एउटा अननोन क्वान्टिटीलाई नोन क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्छौं भने दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेन्ट। यस भनेपछि के रहेछ हेर त, कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ non-standard quantity of non-standard unit or Okay, sir. Start, sir. Thank you, sir. No problem. ओके प्राञ्जल देवकोटा बाबु, हामीले लास्ट टाइम के पढे थियौं भन त? रिभ्यूमै थियौं मलाई, किनभने नयाँ हाम्रो ग्रुप स्टुडेन्टहरु पनि जोइन हुनु भएको थियो। डाइमेन्सनको कहाँसम्म पुगे थियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि फिजिकल क्वान्टिटीमै थियौं? So some practical units of measuring length मा। Okay, some practical units of measuring unit. Okay, papa, एकदम स्लाइड खोज्दै छु। ओके प्राञ्जल, खासमा चाहिँ नि मेजरमेन्ट भनेको के हो रे? एक्चुअली सर तिमीले बुझेको भाषामा भन्देऊ त। What is measurement? Measurement is the like process of measuring any kind of substance, length, like distance, like mass, and other all kind of things. Okay, that's good. Okay, thank you. Okay, Neha, are you there? Neha Lebana, what is measurement? Yes, sir. Okay, Neha, go on. What is measurement? The comparison of physical quantities with non-standard unit. With Non-standard quantities. non ki non? KNOWN. Okay, thank you. Yes, thank you so much. Okay, then what do you mean by dimension? Akriti, are you there? Isika, Amit. Yes, sir. Okay. डाइमेन्सन पनि पढे थियौ नि, के हो यो डाइमेन्सन चाहिँ? The dimension is defined as the power to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity. Okay, power raised to the fundamental unit to represent the physical quantity. That's great. Okay, अब मलाई म यहाँ हेर्दैछु है। फिजिकल क्वान्टिटी कतिवटा टाइपको हुन्छ रे फिजिकल? Sir, 3. 3 types. 3 टाइप्स के हो? Fundamental, Fundamental supplementary, quantities, and derived quantities, and supplementary quantities. Okay.
ठिक छ है। आज त मलाई अर्को एउटा कुरा नि भन्नु जस्तो लागेको थियो। एकछिन टाइम भयो भने हामी गर्छौँ है। ओके, स्क्रिन शेयर भएको छ? Yes, sir. ओके, यो चीजहरु त लगभग हामीले यो चीज डिस्कस भएको थियो है। अब मेजरमेन्ट भनेको नि जहिले पनि कम्पेरिजन हो। हेर, कम्पेरिजन के हो भन्छौ भने अब 1 केजी चिनीलाई जोख्नु पर्यो भने त आखिर मेजरमेन्ट गर्न पर्यो। हेर, अब त्यो 1 केजी चिनी जोख्नको लागि हामीले के गर्छौं भने एउटा प्लास्टिकमा र्यान्डमली चिनी हाल्छौं। हेर, त्यो भनेको अननोन छ, तर हामीले राख्ने स्केलमा अर्कोतिर एउटा ढक हुन्छ। हेर, त्यो चाहिँ 1 केजी को स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिटसँग त्यो हामीले प्लास्टिकमा हालेको चिनी त अननोन क्वान्टिटी हो। एउटा अननोन क्वान्टिटीलाई नोन क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्छौं भने दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेन्ट। यस, भनेपछि के रहेछ हेर त, कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ non-standard quantity or non-standard unit or quantity is called measurement. हेर त, तिमी जान्छौ एउटा पसलमा गएर मलाई 5 मिटर कपडा दिनु भन्छौ। त्यो 5 मिटर कपडा दिनको लागि त्यो साउजीले के गर्छ? मिटर स्केल लिन्छ, मिटर स्केलले मेजर गर्छ। मिटर स्केल भनेको त स्ट्यान्डर्ड युनिट हो, अनि कपडा भनेको अननोन युनिट हो। त्यो चीजलाई के गर्छ? कम्पेयर गर्छ। र हरेक कुरामा हुने एक्ज्याक्टली यही हो। हेर, भनेपछि मेजरमेन्ट भनेको मात्र के रहेछ? Comparison. कम्पेरिजन रहेछ। भनेपछि अब यहाँ हेर त, एउटै खालको फिजिकल क्वान्टिटीको लागि पनि डिफरेन्ट युनिटहरु युज भएको छ कि छैन? हेर त। Yes, sir. यस, लेन्थ लागि इंच पनि हुन्छ, फुट पनि हुन्छ, मिटर पनि हुन्छ, किलोमिटर पनि हुन्छ, and so on. There are so many units used for the length. Same goes for the mass. Mass को लागि पनि exactly we have plenty of different units. तर सबै युनिटहरुको के फरक हुन्छ? यिनीहरुको म्याग्निट्युड फरक हुन्छ, बट रिप्रेजेन्ट गर्ने सबैले के हो? हो। सेकेन्डलाई तिमीले मिनटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौं। यस, मिनटलाई आवरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? यस, भनेपछि जति पनि यहाँ डिफरेन्ट युनिटहरु तिमीले युज गर्छौ, त्यो डिफरेन्ट युनिटहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं? रिलेट गर्न सक्छौं विथ इच अदर। हामी एक अर्कासँग रिलेट गर्न पनि सक्छौं। 1 इंच बराबर कति सेन्टिमिटर थाहा छ तिमीलाई? 2.5 यस। 1 केजी मा कति पाउन्ड हुन्छ थाहा छ? एक सेकेन्डलाई डे मा कन्भर्ट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौं। कसरी सक्छौ भन त? 1 सेकेन्डलाई डे मा कन्भर्ट गर भने जस्ट टेल मी द प्रोसेस है। मलाई त्यो म्याथमेटिकली क्याल्कुलेटर हानेर भन्नु पर्दैन। जस्ट टेल मी द प्रोसेस हाउ यु कन्भर्ट 1 सेकेन्ड इन्टु अ डे। 1 by गर्ने नि। 1 by 16 into 60 into 25. यस, सेकेन्डलाई सबैभन्दा पहिला मिनेटमा लानु पर्यो। मिनेटले मा लादा सेकेन्ड भन्दा मिनेट ठुलो क्वान्टिटीमा लादा जहिले पनि के गर्नुपर्छ? डिवाइड गर्नुपर्छ। यस, त्यसपछि मिनेटलाई फेरि आवरमा लान अर्को डिवाइड गर्नु पर्यो 60 ले। देन वी हैव 24 आवर्स इन अ डे। त्यसपछि फाइनली वी हैव टु डिवाइड
the quantity by 24 भनेपछि the 60 into 60 into 24 reciprocal of that हो Yes, sir. भनेपछि अब एक दिनलाई सेकेन्डमा लान पर्यो भने 60 into 60 into 24. yes that's good. 8600. okay that's good भनेपछि अब टेम्परेचरको लागि यहाँ फेरि के छन् डिफरेन्ट स्केलहरु छन् टु मेजर दी टेम्परेचर अब यो चीजहरु पनि तिमीलाई मैले भनिसके यो चीजहरु त्यति धेरै एकचोटी पढ्नको लागि मात्रै म्याटर गर्छ यो स्लाइड पनि मैले तिमीलाई देखाएको त एउटा ग्रुप त साच्चै सारै बोरै पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ हेर डर पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ त धन्न ठिकै छ भन्छौ ओके यो यी सबै के हुन् भन त Fundamental क्वान्टिटी अर्को तरिकाले भन्यो भने नि एक्सक्लुसिभली इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी भन त के रहेछन् exclusively independent quantities are called Fundamental quantities. yes अब यी चीजहरु छन् हेर अब यो तिमीले पढिसकेको पनि छौ अब यो चीजहरु मैले भने नि तिमीलाई 11 मा 1 मिटर डिफाइन गर भनेर यसरी सोध्दा तिमीले यो भन्नु पर्छ होइन तर कहिलेकाहीँ तिम्रो साइन्स म्याथ क्विजहरु हुन्छन् जसमा चाहिँ यस्तो खालका क्वेशनहरु पनि म्याटर गर्छ तिमी कहिलेकाहीँ अब यस्तो खालको कम्पिटिटिभ कहीं कतै पार्टिसिपेट हुन गयौ भने यो खालको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ चाहिन्छ त्यही भएर मैले यो स्लाइड पनि तिमीलाई देखाएको अदरवाइज तिम्रो 11 को कन्टेन्ट को लागि चाहिँ यो चीज चाहिदैन है मैले भनेको बुझ्यौ Yes, sir. यो पनि तिमीले 1 kg लाई त डिफाइन गरेछौ नि स्कुलमा हैन हो सर के हो भन त 1 kg मास भनेको Mass of the platinum iridium rod kept at the International Bureau of Weight and Measure in Paris of France. Yeah, that's good. टेम्परेचर भन्छ कि भन्दैन भनेको त्यो एल्लोयहरुको त्यो सिलिन्डरको टेम्परेचर फिक्स गरेछ कि गरे छैन गरेछ 0 डिग्री 0 डिग्री भनेको छ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर पनि ओके स्ट्यान्डर्ड मास त टेम्परेचरमा फरक पर्दैन हेर लेन्थ मिटरलाई डिफाइन गर्दाखेरि हो टेम्परेचर चाहिने किनभने मास त तिम्रो टेम्परेचर बढ्यो भने ओके एक्सपान्ड हुन्छ एक्सपान्ड भयो भने भोल्युम बढ्ने हो डेन्सिटी घट्ने हो भनेपछि आखिर मास अलवेज रिमेन्स सेम तर लेन्थलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो टेम्परेचर के हुन्छ एकदमै फरक पर्छ भनेको टेम्परेचरको रोल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ त्यही भएर अब 1 मिटरलाई डिफाइन गर्यो भने चाहिँ तिमीले टेम्परेचरलाई पनि मेन्सन गरिदिनु पर्छ है त यही हो हेर अब प्रोटोटाइप अब ती सिलिन्डरहरु भनेका यिनै हुन् अब यिनहरुकै मासलाई नै हामी 1 केजी भनेर डिफाइन गर्छौं अथवा यसैलाई रिप्रोड्युस गर्यो भने 2 केजी पनि हुन्छ एन्ड जति पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड मासहरु डिफाइन गरिराछौं by taking this alloy as the reference यो चाहिँ हाम्रो के हो रिफरेन्स हो हेर भनेको हामी के गर्छौं मेजरमेन्ट गरिराछौं मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट हो र जति पनि हामीले अरु डिफाइन गर्छौं त्यो सबै हामीले के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं अनि बल्ल नयाँ स्केलहरु डिफाइन गर्छौं अब यो प्रत्येक वर्षमा अब 10 वर्षसम्म एउटै ढक युज गर्यो भने त अब बिस्तारै मेटलहरु त रिसिड हुन्छ हेर अब त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यो चेक गर्न जरुरी हुन्छ तर हाम्रो सरकार यति स्ट्रङ छ कि 10-20 वर्षसम्म पनि नापतौल विभागले यस्तो कामहरु केही पनि गर्दैन मान्छे जनताहरुलाई सारै धेरै माया गर्छ पुरा बुझ्यौ
बुझे सर बुझे. Okay, 1 second. एउटा cesium 133 एटमले लाइट इमिट गर्दाखेरि यतिवटा ओसिलेसन कम्प्लिट गर्न जति टाइम चाहिन्छ that duration is called 1 second. सर हजुर सीजिएम भनेको के हो? हजुर सीजिएम भनेको के हो? cesium भनेको के हो भन्छौ भने नि म तिमीलाई नि मर्करी भनेको के हो भने मलाई केही रिप्लाई गर्छौ? एउटा एलिमेन्ट. Yes, highly compact एलिमेन्टलाई cesium भन्छ. यसको चाहिँ ओरिएन्टेसन अफ पार्टिकल भन्छौ अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ मास चाहिँ एकदमै युनिफर्म हुन्छ. त्यो भनेको डेन्सिटी युनिफर्म हुन्छ. त्यही भएर यसलाई कन्सिडर गरेको. बुझ्यौ कुरा? जसरी हामीले मेटलहरु भन्छौ नि तिमी आइरन, कपर, जिंक भन्छौ नि त्यस्तै cesium पनि एउटा एलिमेन्ट हो. अनि यो चाहिँ तिम्रो 133 भनेको चाहिँ तिम्रो के होला? 6C12 भनेर कहिले कार्बन लेखेछौ? हजुर. यस सर. 6 भनेको एटमिक नम्बर भयो अनि 12 भनेको एटमिक वेट भन्छौ कि? यस. हो 133 भनेको चाहिँ यसको के भयो? एटमिक वेट. Exactly. अब यो पनि तिमीलाई मैले भनेछु यो पनि तिमीलाई त्यो 11 को उसमा चाहिने होइन कि तिमीलाई कहीं कतै कम्पिटेटिभ प्रोग्रामहरुमा गयौ भने काम लाग्छ है त. रेडियन यो त डिस्कस भएको हो कि जस्तो नि लाग्छ. हेर मलाई चाहिँ गाली चाहिँ नगर, मलाई माफ गर्देऊ. इट इज एब्सोल्युट टेम्परेचर कस्तो? हजुर एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर भनेको कस्तो हो भने यसको कन्सेप्ट बुझाइदिनु न. अब त्यो बुझाउनको लागि एकछिन टाइम चाहिन्छ बाबु. यो कसले सोध्यो भन त? क्रिस नार्कीले. ओके क्रिस, एकैछिन है, एकैछिन पछि म तिमीलाई त्यो सबै अरु पनि जान्न आतुर नै होला. त्यही भएर म सबैलाई अहिले भन्छु है त. It is used to measure plane angle. भनेको एउटा युनिटहरु डिफाइन गरेछौ हेर जुन चाहिँ तिम्रो फन्डामेन्टल होइन र यिनीहरुको तिम्रो डाइमेन्सन पनि छैन. त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो रेडियन एन्ड स्टेरेडियन युनिट. दुईटा छ हेर. एउटा चाहिँ प्लेन एंगल को युनिट हो, अर्को चाहिँ तिम्रो सोलिड एंगल को हो. अब जहिले पनि अब हेर है सबै कुराहरु कहिले काहीँ घोक्यो भने चिप्ली हाल्छ मान्छे. तर तिमीले एंगल भन्ने बित्तिकै यहाँनेरि देखेछौ भने हेर यो थीटा को भ्यालु निकाल्न छ भने आर्क लेन्थ बाइ रेडियस हो कि हैन? यसो याद गर त. तिमीले क्लास 10 को मैथमेटिक्स में पढेछौ. हो सर. यस सर. अब आर्क लेन्थ यो बी भन्ने पोइन्ट यो ए को एकदमै नजिक भयो भने यो स्ट्रेट लाइन बन्छ भन्ने बुझ्छौ? हजुर. फेरि भन्नुस् त सर. यो बी भन्ने पोइन्ट ए को एकदमै नजिक आयो भने एबी ले पनि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? गर्छ. हो अहिले त थोरै कर्व जस्तो देखिएछ हेर. तर बी ए को एकदमै नजिक भयो भने दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. भनेपछि अब तिमीले एंगल मेजर गर्न पर्यो भने यो यतातिरको तिम्रो यो परपेन्डिकुलर भयो, बाँकी त हाइपोटेन्युज भयो, यो बेस भयो. भनेपछि अब यहाँबाट एंगलहरु निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ.
र जहिले पनि एंगल हेर्दाखेरि हेर त p by h गर्छौ अथवा b by h गर्छौ भनेको हजुर यो AB पनि सेन्टिमिटरमा आयो भने OB पनि सेन्टिमिटरमै आउँछ कि आउँदैन आउँछ एउटै क्वान्टिटीको रेशियो जहिले पनि के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यस सर हो भनेपछि एंगल भनेको त जहिले पनि के रहेछ साइडको रेशियो रहेछ हेर ट्रायंगलको साइडको रेशियोहरु नै के रहेछ एंगल रहेछ हो तिनी त्यसको युनिट रेडियन हो but it has no dimension dimension चाहिँ हुँदैन मान्छे तिमीलाई मैले लास्ट टाइम पनि भने थिए हेर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो एंगल यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको तिम्रो युनिट हुन्छ बट इट हैज नो डाइमेन्सन एकदम याद गर है अब कहिले काहीँ क्वेशन सोधिन्छ हेर कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट छ भन्दैमा त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर तिमीलाई एकदमै धेरै क्वेशन सोध्छ मान्छे तिमीले भन्नु पर्यो हुँदैन फर एक्जाम्पल angle it has the unit of radian but it has no dimension yes exactly अब तिमीलाई अर्को क्वेशन सोध्छु है त कतिको मिलाउँछौ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन छ भने त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको सधैँ युनिट हुन्छ कि हुँदैन होला हुन्छ यस क्वेशन सबैले बुझ्यो मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वेशन बुझ्नु पर्छ है पहिला कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको मैले के भने कुनै फिजिकल क्वान्टिटी छ हेर त्यसको के छ डाइमेन्सन छ डाइमेन्सन अब त्यसको युनिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेछु हेर अब डाइमेन्सन भनेको त रिजल्ट अफ युनिट हो युनिटलाई नै हामीले फन्डामेन्टल युनिटमा एक्सप्रेस गर्यो भने डाइमेन्सन बन्छ भनेपछि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन छ भने हामी सधैँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं कि त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट हुन्छ युनिट हुन्छ इज दैट ओके यस सर अब यो पनि कुरा भइहाल्यो अघिको 2D हो भने यो चाहिँ के हो 3 डाइमेन्सनल हो बाँकी कुरा एउटै हो है ओके तिमीलाई मैले हिजो पनि अलिअलि त मलाई यो लाग्यो हामीले लेख्दाखेरि के गर्नु पर्दो रहेछ हेर त फुल नेम यदि लेख्यौ भने चाहिँ हामीले स्मल लेटर लेख्नु पर्दो रहेछ राइट फुल नेम लेख्दाखेरि है अरु केही यो माथिको अरु केही नपढ यदि हामीले कुनै पनि युनिटमा फुल नेम लेख्छौं भने चाहिँ हाम्रो त्यो स्मल हुनुपर्छ त्यति हो र सिम्बल युज गर्छौं भने चाहिँ हाम्रो फेरि के हुनुपर्छ क्यापिटल हुनुपर्छ अनि तिम्रो सिम्बल युज गर्दाखेरि तिम्रो स्मल लेटरमा युज गर्नु पर्यो अनि युनिट प्लुरलमा कहिले पनि हुँदैन ओके यो चाहिँ फेरि के रहेछ युनिट लेख्दाखेरि स्पेस लेख्नी रहेछ कि रहन्छ हेर त रहन्छ भन्छौ हेर त हो भनेपछि 10 केजी लेख्यो भने कहिले काहीँ यो के हो भने नि कहिले काहीँ तिमी के बुझ्न पर्छ भने अब 10 कै नजिक भयो भने कहिले काहीँ हामीले लेखेको डिजिटहरु नजिकै भयो भने अब यो यहाँ थोरै छुटेको भए 101 जस्तो देखिन्थ्यो कि देखिन्थेन हेर त देखिन्छ हो भनेपछि थोरै बडी मिसलिडिङ हुन्थ्यो नि कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन त हुन्थ्यो ओ त्यही भएर त्यो कन्फ्युजनलाई रिड्युस गर्नको लागि हामी जहिले पनि न्युमेरिकल भ्यालु अथवा म्याग्निट्युड लेखेपछि चाहिँ युनिट लेख्दाखेरि स्पेस दिन्छौं अब कहिले काहीँ हेर त 5 सेकेन्ड लेख्न पर्यो तिमीले यो 5 लेख्यौ अनि सेकेन्ड लेख्न पर्यो सेकेन्ड पनि एकदमै नजिक भयो भने 55 जस्तो देखिन्छ कि देखिदैन भन त मैले भन्न खोजेको कुरा बुझेछौ Yes, sir.
हो त्यही त्यस्तो कन्फ्युजनलाई हटाउनको लागि चाहिँ जहिले पनि म्याग्निट्युड लेखेपछि थोरै एउटा स्पेस दिनुपर्छ है। अनि के हुँदैन रे हेर त युनिटको यो त तिमीलाई थाहा छ है भनेको 14 केजीज लेख्दैनौ 14 केजी लेख्छौ 20 सेकेन्ड लेख्छौ। अनि के रहेछ हेर त full stop should not be used after the units लेखिसकेपछि फुल स्टप लेख्ने होइन रहेछ। अनि no space is used between these symbols for unit दुईटा युनिट जब लेख्यो भने अब तिम्रो वर्क डन भनेको जुल मात्रै भयो अथवा वर्क डनलाई न्युटन मिटर लेख्न सकिन्छ बुझ्छौ? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि वर्क डन भनेको। फोर्स न्युटनमा हुन्छ डिस्टेन्स केमा हुन्छ मिटरमा। भनेपछि न्युटन लेख्ने अनि मिटरलाई छुट्टै लेख्ने होइन रे न्युटन मिटर सँगै लेख्नुपर्छ। यो लाइन बुझ्यौ यो स्टेप बुझ्यौ? यस सर। यस सर। अब यो पनि तिमीलाई अब यो रेड जुन देखेछौ त्यो चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज्ड हुन्छ हाम्रो फिजिक्समा। अब अरु पनि कहिलेकाहीँ त युज हुन्छ हेर तर यो चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने चाहिँ यो किलो मिली सेन्टी माइक्रो न्यानो पाइको यिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छन् है। अब गिगा भनेको 10⁹ भयो भने न्यानो भनेको के रहेछ हेर त 10⁻⁹ मेगा भनेको 10⁶ हो भने माइक्रो भनेको 10⁻⁶। यस्ता कुराहरू रिलेट गर्यो। अब किलो भनेको 10⁻³ हो भने मिली भनेको 10⁻³ हो। यसरी तिमीले अलिअलि रिलेट गरेर गर्यौ भने नि अब हामीले पढ्ने भनेको त हेर सबै यति धेरै छ कि प्रत्येक चिजलाई हामीले रिलेट गर्न खोजेनौ अथवा त्यो खालको कनेक्सन गर्न खोजेनौ भने यो बिर्सिन सकिन्छ हेर। किनभने यो सबै हामीले एक्वायर गरेको नलेज हो हेर। नलेज चाहिँ एक्वायर गर्न मिल्छ तर एक्वायर गरेको नलेजहरू तिम्रो सर्टेन टाइमसम्म युज भएन भने बिस्तारै त्यो के हुन्छ एकदमै फेन्टेड भनेको त्यो लाइट बन्दै जान्छ र हामी बिर्सिँदै जान्छौँ। त्यो फेरि एकदमै कमन फेनोमेनन हो हेर। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ रिलेट गर्नुपर्छ। अब कहिले काहीँ यो एफएम स्टेसनहरुको थाहा छ नि तिमीलाई यो फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि अब हाम्रो चितवनको एफएम स्टेसनहरुको नाम भन त। सिनर्जी कालिका। ओके सिनर्जीको फ्रिक्वेन्सी कति छ थाहा छ? सिनर्जी एफएम अथवा कालिका एफएम को 95.2। ओके 95.2 मेगाहर्ज भन्छ। भनेपछि मेगाहर्ज भन्दो रहेछ नि। भनेपछि 95.2 into 10⁶ के रहेछ भन त? हर्ज रहेछ। ओके तिमीलाई एफएम को फुल फर्म थाहा छ? फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। ओके द्याट्स गुड। अब यी चीजहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब कहिले काहीँ 1 केजीलाई अब मिलिग्राममा अथवा यो मिली एम्पियर भन्ने चाहिँ एकदम यो मिली भन्ने वर्ड चाहिँ हेर यो करेन्टमा एकदमै धेरै युज हुन्छ किनभने करेन्टको म्याग्निट्युड थोरै हुन्छ। त्यही भएर मिली भन्ने चीज चाहिँ तिम्रो केमा युज हुन्छ? करेन्टमा। अनि यो किलो भन्ने चाहिँ फेरि डिस्टेन्समा एकदमै धेरै युज हुन्छ। किलोमिटर भनेको सुनेछौ कि छैनौ? यस। भनेपछि अब मेगा भनेको फ्रिक्वेन्सीमा युज हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति आइडिया भयो। अनि अर्को मेगा चाहिँ तिम्रो पावरमा पनि युज हुन्छ। याद गर त तिमीले स्कुलमा मेगावाट भनेर सुनेथ्यौ होला।
Yes, sir. भनेपछि यस्तो यस्तो चिज अब न्यानो भन्ने चिज अब पढ्यौ कि पढेनौ हेर मलाई चाहिँ Second. थोरै शङ्का छ कम्प्युटरमा पढ्यौँ सर साउन्ड पढेको हो भने नि तर पढेको हो नानु यस अनि वेभ पाइको नि पढ्यो तपाईँको समय ओके भनेपछि यो चिज न्यानो चाहिँ वेभ लेन्थमा एकदमै धेरै युज हुन्छ केमा युज हुन्छ रे वेभलेन्थ वेभ लेन्थमा बाँकी कुरा त तिमीलाई मैले भनिहालेँ यो गिगा गिगा चाहिँ आजकल फेरि कम्प्युटरमा बढी युज हुन्छ है गिगाबाइट्स भनेको हजुर। सुनेको होला ओके बाँकी कुराहरू कहिले काहीँ अब साह्रै कम्प्युटरमा पढ्यौ अरू नै यो +2 लेभलबाट पछि अरूको हायर लेभलमा गयौ भने चाहिँ यी चिजहरू पनि युज हुन्छन् है ओके यहाँ छ हेर त मिली एम्पियरलाई यसरी हेर त मिलीलाई केले रिप्लेस गर्यो 10 to the power -3 दिस इज द सिम्बल फर micro माइक्रो माइक्रोलाई केले रिप्लेस गर्यो 10 to the power -6 दिस n स्ट्यान्ड्स फर nano 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 replaced by 10 to the power -9 pico is p pico is replaced by 10 to the power -12 kilometer kilo is replaced by 10 to the power this m stands for Mega. mega mega is replaced by 10 to the power 10 6. to the power 6 अब जति पनि यो तिमीले बेस पावर अफ 10 देखेछौ नि यो -3 यो -6 यो -9 -12 3 6 यसलाई के भन्छ रे MK system. नो prefix यो जस्ट -3 -6 अरु केहीलाई याद नगर है पछाडीको युनिट Order of magnitude, sir. हो Order of यसलाई भन्छ अर्डर अफ magnitude अब कुनै एउटा नम्बर लेखेर 10 to the power -34 लेखे भने त्यो क्वान्टिटीको अर्डर अफ म्याग्निट्युड कति भयो -34 -34 अब तिमीलाई माइक्रोको राइट डाउन द अर्डर अफ म्याग्निट्युड फर माइक्रो भन्यो भने कति हुँदो रहेछ -6 अर्डर अफ म्याग्निट्युड फर न्यानो -9 फर पाइको -12 अब सक्छौ नि अब कन्फ्युज हुँदैनौ नि पक्का हो Sir, sir, यस यिनीहरूको एप्लिकेसन चाहिँ कता कता हुन्छ युज चाहिँ कता कता हुन्छ के को बाबु ए यो एसआई प्रिफिक्सहरुको कि ओके ओके एकचोटि रिपिट गर न के को भन्यो तिमीले मैले बुझ्दै बुझिन जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ 3 मिली एम्पियर भनेर यसरी पढिरहेको छौँ त अनि अब यिनीहरू युज चाहिँ कता कता हुन्छ भन्नु खोजेको कि मैले ए यो बाबु यो चीज तिमीले इलेक्ट्रिकल डिभाइस जुन हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल फिल्ड छ नि इलेक्ट्रोनिक्स जति पनि तिमीले डिभाइसहरु बनाउँछौ नि लाइक टिभी रेडियो रेफ्रिजरेटर जहाँ तिम्रो सर्किट युज हुन्छ नि इलेक्ट्रिकल सर्किट सुनिराछौ सुनिरहेको छु सर सुनिरहेको छु हो त्यो इलेक्ट्रिकल सर्किटहरु जहाँ जहाँ हामी डिजाइन गर्छौं त्यो ठाउँमा यिनीहरुको युज हुन्छ अब सर्किटमा पोटेन्शियल त चाहिहाल्छ हेर कुन सर्किटमा कति पठाउने त अब हेर त हाम्रो यो मोबाइलहरु पनि एकदमै फरक फरक छ तर प्रत्येक मोबाइलहरु फरक फरक हुँदाखेरि हाम्रो प्रत्येकको एडाप्टर फरक छ कि छैन भन त त्यो चार्जर भन्छौ नि चार्ज गर्ने डल्लो हो त्यो डल्लोहरुले करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ हेर कुनै मोबाइललाई धेरै करेन्ट चाहिन्छ कुनैलाई थोरै चाहिन्छ
थोरै चाहिन्छ भनेपछि कुनै सर्किटलाई अब तिम्रो सर्किट मदरबोर्ड कहिले काहीँ देखेछौ भने त्यहाँ एकदम कम्प्लेक्स सर्किट हुन्छ कि हुँदैन? सुनेछौ मलाई? Yes, sir. भनेपछि कम्प्लेक्स सर्किटहरु भयो भने नि त्यहाँ पनि हामीले करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हेर किन भन्छौ भने तिमीले याद गरेछौ करेन्ट पास भएको वायरमा हिट डेभलप हुन्छ भन्ने बुझ्छौ? Yes, sir. हो भनेपछि त्यो हिटिङ इफेक्टलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि हामीले करेन्टलाई के गर्नुपर्छ? कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। भनेपछि अब यसको एप्लिकेसन अलि बुझ्यौ? धेरै बुझ्यो सर। ओके थ्यांक यू सर। ओके अब यी युनिटहरु भनिहाल्यो। यो माइक्रोन भनेको चाहिँ तिम्रो कसको साइजमा बढी युज हुँदो रहेछ? ब्याक्टेरियाको। न्यानो भनेको मलिक्युलहरुको। अब यो भयो एंगस्ट्रम भयो। एंगस्ट्रम भन्नेलाई क्यापिटल ए लेख्छ अनि त्यस एंगस्ट्रम को सिम्बल भन त मलाई कसैले? क्यापिटल ए हुन्छ सर। क्यापिटल ए अनि पावरमा 0 जस्तै हुन्छ। हो एक्ज्याक्टली ए लेख्छ अनि त्यसको माथि एउटा डिग्री जस्तो दिन्छ है। that is symbol used for मेरो क्रसरलाई हेर एंगस्ट्रम भनेपछि एंगस्ट्रमलाई जस्तो अघि मैले मिली भनेको 10⁻³ भने जस्तै एंगस्ट्रम भनेको कति रहेछ हेर त? 10⁻10। ओके अघि एकजनाले सोधेको थियो नि के भन्छ भन त? एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भन्ने कुरा तिमीलाई म थोरै भनिदिन्छु है त। ओके सर। ओके तिमीलाई नि टेम्परेचर सोध्दै जान्छु। टेम्परेचर भनेको के हो भन त मलाई सबैभन्दा पहिला तिमीले बुझेको? कुनै पनि अब्जेक्टको हटनेस अथवा कोल्डनेस। The average kinetic energy of molecules. अरे ओके दुईटै पर्फेक्ट छ है। डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अनि तिम्रो हिट इज अ फर्म अफ Energy. एनर्जी। ओके म एकछिन खोज्दै छु है कहीँ कतै स्लाइडहरु डिस्प्ले हुन्छ। आई एम जस्ट सर्चिङ। डिस्प्ले भएको छ भने भएको छ भनिहाल्ला है। डिस्प्ले भएको छ नि? ओके यो चीज पक है म ओके टेम्परेचर मेजर गर्ने भनेको डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड Temperature. टेम्परेचर। The temperature, the device which is used to measure the temperature is called Thermometer. thermometers. Depending upon the liquid used or thermometric substance used, there are so many types of thermometer. Okay. अब यो तिम्रो बल्ब भयो हेर। यो भनेको क्यापिलरी, यो भित्र एउटा सानो ट्युब जस्तो देखेछौ नि त्यसलाई के भन्दो रहेछ? क्यापिलरी ट्युब। अनि यहाँ स्केलहरु यहाँ धरको तानेछ नि याद गरेछौ हेर त? Yes sir. यो धरकोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? ग्रेजुएसन। अनि यो तिम्रो मर्करी यो चीज कलर चीज यहाँ माथि देखेछौ यो चाहिँ के रहेछ? मर्करी। भनेपछि यो थर्मोमिटरलाई भन्छ मर्करी थर्मोमिटर। अब यो मर्करीको ठाउँमा अल्कोहल राखेको भए यो थर्मोमिटरको नाम के हुन्थ्यो होला?
That's great. अब त म भनिहालेँ अब हामीले कलर अल्कोहल युज गर्छौँ है, किनभने हामीलाई देख्न सजिलो हुन्छ। एकदमै प्योर अल्कोहल त कलरलेस हुन्छ। कलरलेस भयो भने हामी एक्ज्याक्ट रिडिङ लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ कलर अल्कोहल युज गर्छौँ। अब यो चीजमा मैले तिमीलाई अब भन्यो भने बुझ्छौ होला। ओके, हामीलाई तीनटा स्केलहरु छ है। एउटा सेल्सियस छ, एउटा फारेनहाइट, एउटा केल्भिन छ। केल्भिन इज द SI युनिट अफ टेम्परेचर। अब म भन्छु ध्यान दिएर सुन। कुनै पनि एउटा बडी कन्सिडर गरेछौ, त्यहाँ त मलिक्युलहरु हुन्छ हेर। मलिक्युलहरु र्यान्डम डिरेक्सनमा मुभ गरेको हुन्छ र त्यो सबै मलिक्युलको टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ हिट एनर्जी हो। टोटल एनर्जी भनेको के हो रे? हिट एनर्जी हो। र तिनीहरुको एभरेज एनर्जी भनेको अथवा एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो। र काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी पोजेस बाय द बडी बाय भर्च्यु अफ देयर मोशन। कुनै पनि मोशनमा भएको बडीले क्यारी गरेको एनर्जीलाई के भन्दो रहेछ? काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दिएर सुन है, अब एन्सर आइहाल्यो। अब तिम्रो केल्भिन स्केलमा एउटा यस्तो स्केल फिक्स गर्यो हेर। एउटा यस्तो टेम्परेचर फिक्स गर्यो दैट इज 0 केल्भिन। र यो 0 केल्भिनमा सबै मलिक्युलहरुको मोशन सीज भयो रे हेर। सबै मलिक्युलको मोशन सीज भयो भन्नुको मतलब के हो भन्छौ भने कुनै पनि मलिक्युलहरु मुभ गरेन। जब कुनै पनि पार्टिकल मुभ गर्दैन, काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? 0। यस, भनेपछि 0 पोइन्ट एनर्जीलाई नै तिम्रो के भन्दो रहेछ? एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर। यो टेम्परेचरमा तिम्रो काइनेटिक एनर्जी पनि 0 हुने भएको कारणले तिम्रो यो स्केलको नामै के भयो? एब्सोल्युट जीरो। अब 0 केल्भिन भनेको सेल्सियस डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दा कति हुँदो रहेछ हेर त? -273 डिग्री सेल्सियस। हो, अब यसको मतलब हेर है। अब त के छ भने तिम्रो मोशन सबै सीज भयो। अब मोशन सीज भयो भने त तिम्रो टेम्परेचर 0 केल्भिन भयो। अब 0 केल्भिन भन्दा पनि लोअर टेम्परेचर हामी बनाउन सक्छौं होला? सक्दैनौं। किनभने अब त मोसनै नहुने हो टेम्परेचर भनेको। एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो हेर। अब कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा आइसकेछ भने अब जति नै गरे पनि त्यो त सधैँ रेस्टमा बस्यो भने एनर्जी त जहिले पनि के हो? एभरेज काइनेटिक एनर्जी त 0 नै हो। भनेपछि 0 केल्भिन भन्दा लोअर टेम्परेचर एक्जिस्ट हुँदैन। That's why it is called absolute zero. Absolute zero. बाबु कसले सोधे थियो? थोरै कन्सेप्ट आयो। अब यो धेरै भनेर भन्नु पर्थ्यो, त्यही पनि तिमीले बुझ्छौ भनेर मैले आड गरिहाले। कुरा क्लियर भयो? अलि भयो सर, बिचमा मोबाइल स्विच अफ भयो कि त्यही भएर। ए अरु कसैलाई भयो कि भएन भन त? कोही एकजनालाई क्लियर भयो सुनेको? भयो सर, भयो। मात्र के बुझ्देऊ भने नि टेम्परेचर भनेको एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो। अनि तिम्रो कुनै पनि चीज रेस्टमा आयो भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ?
जेरो जेरो काइनेटिक एनर्जी 0 भयो भने एभरेज काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ जेरो जेरो तिम्रो दुईटा सब्जेक्टमा 0 मार्क्स आयो भने तिम्रो टोटल मार्क्स पनि 0 हो हेर एभरेज मार्क्स पनि जेरो जेरो हो भनेपछि यसलाई के भन्दो रहेछ हेर त 0 पोइन्ट भन्दो रहेछ अब काइनेटिक एनर्जी नै भएन भने त पार्टिकलमा भएको मोलिक्युलहरु सबै केमा आउनु पर्यो रेस्टमा आउनु पर्यो यस त्यही टेम्परेचरलाई हामी के भन्दो रहेछौं एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर एब्सोल्युट जेरो हेर त यहाँ भनेछ एट व्हिच absolute zero or the temperature at which the molecular energy of matter is मिनिमम यो भनेको अलमोस्ट 0 भनेको है भनेपछि यो 0 केल्भिनलाई हामी के भन्दो रहेछौं एब्सोल्युट जेरो र यो चाहिँ सेल्सियस स्केलमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ minus 270 degrees Celsius ओके यो त भयो तीनटा अब तिम्रो केल्भिन स्केलमा फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हुन्छ 273 Kelvin अनि बोइलिङ पोइन्ट 373 Kelvin अनि सेल्सियस स्केलमा चाहिँ फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर इज 0 degree Celsius 0 बोइलिङ पोइन्ट इज 100 degrees Celsius ओके म तिमीलाई यो अरु त केही सोध्दिन सेल्सियस स्केल र तिम्रो केल्भिन स्केलमा एउटा चीज चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम छ त्यो के होला ल भन त डिफरेन्स त्यहाँ 373 minus 273 लोअर पोइन्ट एन्ड अपर पोइन्ट त्यो भनेको डिभिजन दुईटै स्केलमा के छ एक्ज्याक्टली सेम छ ओके नेक्स्ट डे तिमीलाई अझै यसमा थोरै कन्फ्युजन भयो भने नि यहाँ नजिकैबाट यो स्लाइडबाट हामी डिस्कस गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई त्यो चीज हुन्छ किनभने यहाँ यो चीज एकदमै म्याटर गर्छ यो स्लाइड हेर त यो स्लाइड तिमीहरुले बुझिहाल्छौ जस्तो पनि लाग्छ हेर मलाई हामीसँग कतिवटा स्केल छ हेर त यहाँ तीनटा के छ 49 Celsius and Kelvin ओके यो तीनटै स्केलहरु डिफाइन हुँदा नि एउटा फन्डामेन्टल कुरालाई बरो गरेछ हेर सबैको लोअर पोइन्ट भनेको फ्रीजिङ पोइन्ट अफ वाटर हो अनि सबैको अपर पोइन्ट भनेको boiling point of water पोइन्ट अफ वाटर हो भनेपछि हेर त यो भनेको फ्रीजिङ पोइन्ट यहाँ होइन है यो भनेको त स्केलले लोअर टेम्परेचर मेजर गर्ने हो फ्रीजिङ पोइन्ट हेर त यहाँ हो देखेछौ यी यस सर भनेपछि फरेनहाइट स्केलमा तिम्रो वाटर कति डिग्री फरेनहाइटमा फ्रीज हुँदो रहेछ 32 degree Fahrenheit सेल्सियसमा 0 degrees Celsius केल्भिनमा 273.5 Kelvin यो चाहिँ प्रिसाइज भ्यालु हो है हजुर अब हेर point 15 के तले पनि हुन्छ है हजुर यो अब 273 मात्र लेख्न पाउँछ है भन्नु खोजेको त्यो +15 के +15 प्रिसाइसली भनेन भने 273 लेख्न पाउँछौ हामीले न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्दा पनि 273 नै युज गर्छौं जस्तो तिमीले पाइको भ्यालु युज गर्न पर्यो भने 3.14 गर्छौ कि गर्दैनौ गर्छौ तर पाइको भ्यालु 3.14 मात्रै हो र होइन बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको यस ओके भनेपछि यो हेर त अर्को कुरा तिमीले यहाँबाट अर्को पनि बुझ्न सक्छौ 32 डिग्री फरेनहाइट भनेको 0 डिग्री के रहेछ Celsius 0 डिग्री सेल्सियस भनेको फेरि 273 Kelvin अब 0 डिग्री फरेनहाइट भनेको कति डिग्री सेल्सियस रहेछ हेर त -18 degree Celsius यता पनि बुझ्यौ अब 0 केल्भिन भनेको
एब्सोल्युट 0 भनेको हेर त कति भयो? minus -273 degrees Celsius. Minus 460 degree Fahrenheit. अब तिमीलाई नि यो स्केलहरु हामीले अब रिलेट गर्न पर्छ हेर, यो तीनटै स्केलको रिलेसन छ। अब यो फ्रिजिङ पोइन्टलाई मानेर त्यो एउटा रिलेसन के हो थाहा छ तिमीलाई? yes sir Celsius divided by 100 equal to Fahrenheit minus 32 by 180 equal to एक्ज्याक्टली तिमीले त्यो कन्भर्जनहरु पनि एकदम गरेछौ नि स्कुलमा। yes sir कन्भर्जन गर्ने हेर एकदमै सजिलो फर्मुला हेर त, सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा लान पर्यो भने सेल्सियस डिग्री इन्टु 9/5 प्लस 32 फरेनहाइटमा गर्यो भने यो यस्तो स्क्रिनशट। अब केल्भिन र सेल्सियसको त एकदमै सजिलो रिलेसन छ हेर, सेल्सियसलाई केल्भिनमा लान पर्यो भने 273 एड गर्दिनी अनि केल्भिन टु सेल्सियस गर्न पर्यो भने 273 सब्ट्र्याक्ट गर्ने। भनेपछि अब हेर त तिमीलाई सपोज 38.7 डिग्री सेल्सियसलाई केमा कन्भर्ट गर्न पर्यो? फरेनहाइट भने के गर्देऊ भने त्यो जति तिमीलाई त्यो स्केल दिएछ नि सेल्सियसको त्यो दिएकोलाई 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्देऊ, मल्टिप्लाई गरेर कति एड गर्देऊ? 32 भनेपछि यो फर्मुला हेर त मेरो क्रसर मुभ गरेको देख्छौ कि देख्दैनौ? yes sir यो फर्मुला युज गर्यौ भने झ्याप्पै आइहाल्छ। अब फेरि यो फर्मुला कहाँबाट आएको भन्छौ भने c minus 0/100 equals to f minus 32/180 गरेर आएको। बुझ्यौ सबैले? yes sir नेक्स्ट डे म तिमीलाई थर्मोडाइनामिक्सको अलिअलि अझै अलि डिटेलमा भन्छु है त। आज अलि छोटो भयो, तिमीलाई अलिअलि आइडिया भयो भने पनि ट्राई गर, होइन भने नेक्स्ट डे हामी यही चीजलाई डिस्कस गर्छौं है त। ओके एभ्रीवन, केही छ भने तिमीसँग नयाँ कुराको केही सोध्न मन लागेको? अरे यो मेरो दिमागमा आइरहेको कुरा हो, मलाई कन्स्टेन्टली डिस्टर्ब गरिरहेछ यो फिजिक्सको कुराले भन्छौ भने यु क्यान आस्क मी नाउ। सर हजुर सर टेम्परेचर स्केलमा के सर रिमेयर स्केल भन्ने पनि हुन्छ हैन? ओहो सर त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनु न। र्युमर यस्तो हो कि मलाई भने नि म फेरि यस्तो मान्छे छु नि, तिमीलाई अहिले सेल्सियस फरेनहाइट र केल्भिनको आइडिया भयो भने र्युमर स्केल अहिले युज गर्दैनौ हामी, त्यो लेभलको ल्याबमा जाँदैनौ। त्यो एक्सट्रिम लो टेम्परेचर भयो भने फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ अलि धेरै भएको मेटेरियलहरुको लागि युज हुन्छ। अब र्युमर स्केल भन्यो भने पनि तिमीले के चाहिँ आइडिया बनाउन पर्यो भने हेर है, जुनसुकै स्केल, अब मलाई र्युमर मात्रै होइन कि अरु जुनसुकै स्केल भयो भने पनि त्यो स्केलमा दुईटा चीजहरु हुन्छ हेर। एउटा चीज आइदर त्यसको फ्रिजिङ पोइन्ट अफ समथिङ हुन्छ, अर्को कुरा बोइलिङ पोइन्ट अफ समथिङ। अब हामीले अघि भनेको स्केलहरुमा सबैमा कुन मेटेरियल युज गरेथ्यौ याद छ तिमीलाई? वाटर। हो, वाटरको कन्सेप्ट युज गरेथ्यौ हेर। त्यस्तै कन्सेप्ट युज गरेर हामी मेटेरियलहरु फरक फरक लिन्छौं हेर, र फाइनल्ली त्यो मेटेरियललाई कोसँग लगेर कम्पेयर गर्छौं? वाटरसँग। हो, भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के रहेछ? वाटर।
अब तिम्रो रेमर स्केल भनेको अब मैले अल्कोहल स्केल भने जस्तै तिम्रो अर्को एउटा डिफरेन्ट अथवा सेल्सियस स्केल भने जस्तै अब वाटरको पो फ्रिजिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस हो हेर। अब तिम्रो अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट फरक हुन सक्छ कि सक्दैन? यस सर। त्यस्तै तिम्रो मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट अर्कै हुन सक्छ कि सक्दैन? यस सर। हो भनेपछि एकदमै लो टेम्परेचर युज गर्न छ भने अब अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको अब मैले बिर्सिन त सक्छु हेर -117 डिग्री सेल्सियस हो कि -78 हो? 115 हो। माइनस ओके मलाई अलिकति कसले भन्यो मलाई नि याद रहेछ है -117 डिग्री सेल्सियस अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट हो हेर। अब तिमीले अल्कोहल थर्मोमिटर लिएर -120 डिग्री सेल्सियस युज गर्न सक्छौ? सक्दैनौ। यस भनेपछि अब हामीलाई त्यस्तो मेटेरियल चाहियो हेर जसको फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ एटलिस्ट -120 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुनु पर्यो। भनेपछि त्यस्तै एउटा स्केललाई भन्छ रेमर स्केल। र त्यो भन्दा यति धेरै स्केलहरू छन् चाहिएको ठाउँमा म तिमीलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। इज दैट गोना बी ओके अमित? यस सर। Okay everyone, stay home, stay safe and keep reading. Bye bye everyone.